Okay, good morning to all of you. Previous lecture we have seen what is mean by pattern and types of pattern. So first of all, tell me what is mean by pattern. Definition of pattern. Please tell me the definition of pattern. Anyone? Definition of pattern. Chetan, roll number 56. Chetan, 56 roll number. What is mean by pattern? Nilesh, roll number 28. What is mean by pattern? निलेश आहेत का? If I will ask the question and no response from the student side, that student will be marked as absent from today onwards. Means up to now 2 students are absent. Roll number 56 absent and roll number 28 absent. Sanket, roll number Sanket Vairakkar. Am I audible? Am I audible to all? Okay. So please define the pattern. Madam, pattern is a replica object or a thing which is to be cast. Okay, very good. Next, what are the types of patterns? Any 3 types? Pramila, what are the types of patterns? Roll number 6. Pramila, roll number 6. Yes, ma'am. What are कोणते पण 3 types सांगा. What are the 3 types of pattern? Next 3, another one will tell. सांगा. Any 3 types of pattern? Already we have. Split or two-piece pattern. कोण प्रमिला बोलतायत का शीतल बोलतायत? शीतल. प्रमिला आवाज single piece pattern, split or two piece pattern, gated pattern, Okay, pop and drag. Okay, very good. Next, Ayush Wale, please tell another 3 types of the pattern. Ayush Wale. Pop and drag pattern, match plate pattern, loose piece pattern. Okay, very good. Next is Avantika Asbe, roll number 1. Another 3. Please tell Avantika. Sweep pattern and skeleton pattern. Skip pattern, skeleton pattern and Match plate pattern. Okay, match plate pattern. 9 झाले. आता एक कोणता राहिला? 10. 10 आहेत ना आपले टाइप्स ऑफ पॅटर्न. एक राहिला 3 3 3 झाले. आता अजून एक कोणता राहिला? Cope and drag pattern. कोप अँड ड्रॅग झाला ना तो पण. सेगमेंटल पॅटर्न, स्केलेटन पॅटर्न, अजून Follow board pattern. follow board pattern we have to take today. Follow board pattern, segmental pattern and skeleton pattern. Already we have discussed the skeleton pattern up to skeleton pattern. So today we have to discuss skeleton pattern and follow board pattern. So in single piece pattern, now we will go towards our homework. I have given one homework, that is types of pattern. तर तुमचे एक्झाम्पल लिहायचे तुम्हाला. Example, anyone example. So have you completed that work? Have you completed that work? Have you completed? Anyone completed? आहे का कोणाचं की कंप्लीट केले मॅडम मी? राम भोयटे, रोल नंबर 24. Have you completed the task? नाही मॅडम केलं. का हो असं? नेक्स्ट विनायक, रोल नंबर 32.
Roll number 32. Have you completed the task? Yes or no? Simple question I have asked. Shivraj, have you completed? Roll number 47. Shivraj. Yes, ma'am. Okay, then tell what are the example? One by one tell to all. Single piece pattern. What is the example of single piece pattern? मॅम एक मिनिट ते नोट्स मिळत नाही झालं ते. सिंगल पीस पॅटर्नचं सॉइल टेम्पर. Soil temper, stuffing box, and steam engine. So please write down all of you. First, single piece pattern, soil temper, stuffing box, and steam engine. Second, split pattern or two piece pattern. Example, डंबल मॅडम. dumbbell. Okay. अजून कुठलं सापडलं का तुम्हाला? नाही मॅडम त्याचं नाही Okay. सापडलं Three. अजून. Okay. Gated pattern. What is the example? Gated pattern. What is the example of gated pattern? नाही मॅडम त्याचं सापडलं नाही. Bearing. Bearing. Please write down the bearing. Gated pattern. Next, cope and drag pattern. What is the example? Shivraj. Yes, ma'am. Cope and drag pattern. Example. Cope and drag pattern example. Anyone example? Anyone? Other anyone? Hello, ma'am. हाँ बोला. Water jackets of JCB head. ओके. अजून कोण म्हणत होते आता मुलींमध्ये कोण सांगत होतं सांगा? Flange pipe, फ्लॅंज पाईप. ओके. hose pipe, coupling head. Coupling head, hose pipe. Okay, very good. Next, cope and drag pattern. Please write down the all things. Cope and drag pattern. Next, match plate pattern. Match plate pattern. What are the examples? Piston ring. मॅडम. Piston ring. Okay. Next, loose piece pattern. Loose piece pattern. Rotor hub. Rotor hub. Loose piece pattern. Rotor hub. Rotor hub. Please write down the examples. विलब कोणतं विलब विलब नकल सॉरी नकल and विलब. knuckle and willop. Okay. Next, loose piece sweep pattern. What is the kettles of cast iron सोडून अजून कोणाला सापडलं का एक्झाम्पल स्वीप पॅटर्न? Wheels rim. कसलं रिंग? Wheels rim. Wheels rim. Okay, correct. Wheels rim. Okay. Sweep pattern. Circular disc. Circular disc. Okay. Sweep pattern. Please write down these all the things. Sweep pattern, kettles of cast iron, circular rim, wheel rim. एकच झालं ते. Next, skeleton pattern. Example, turbine casting किंवा water pipes सोडून अजून Yell turbine, bends. Yell bends. yell belts. Okay, very good. Skeleton pattern, yell belts, turbine, water pipes. Up to this. Next, ninth, segmental pattern. Wheel rim, gear blank. For example, wheel rim, gear blank. आता segmental pattern. What is mean by segmental pattern? So pattern of these types are generally used for circular casting. आपल्याला जर सर्क्युलर कास्टिंग पाहिजे असेल तर आपण हा सेगमेंटल पॅटर्न यूज करतो. सेगमेंटल पॅटर्न म्हणजे काय बघा, नावातच त्याचा अर्थ आहे. सेगमेंटल म्हणजे एक सेगमेंट तुम्हाला फक्त तयार करायचा आहे त्याचा. मग त्या पिओट भोवती तुम्ही काय करणार आहे, तो सगळीकडे तुम्ही काय करणार आहे, त्याचा एक मोल्ड तयार करणार आहे. एक तुमचा एक सेक्शन किंवा एक सेगमेंट त्याचा तुम्ही जर तयार केला तर तो सर्क्युलर मोशन मध्ये तुम्ही हे करून त्याचा मोल्ड तयार करणार आहे. आणि त्या मोल्ड मध्ये तुम्ही मग परत काय करणार आहे, तुमचं जे काही मोल्ड आहे ते मोल्टन मेटल आहे ते पोर करून तशा टाइपचे डिफरंट प्रोडक्ट्स किंवा कास्टिंग तयार करणार आहे. सो सच पॅटर्न्स आर section of the patterns to form a complete mold by being moved to each section of the mold.
आपल्या प्रत्येक सेक्शनच्या मोल्डला ते काय करावं लागतं आपल्याला मूव्ह करावं लागतंय. And the movement of such patterns or the movement of segmental pattern guided by use of the central pivot. एक सेंटर ठेवायला लागणार आहे आपल्याला, ते सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे म्हटल्यानंतर. तर त्या सेंटरला काय नाव दिलंय आपण, पिव्होट असं नाव दिलंय. अँड द सेगमेंटल पॅटर्न फॉर व्हील रिम, आपण ह्याचा यूज करू शकतो कुठे, व्हील रिम साठी आपण सेगमेंटल पॅटर्न यूज करू शकतो. सो प्लीज सी वन्स अगेन ओनली सेगमेंटल पॅटर्न. व्हील रिम आहे सपोज, हा पिव्होट आहे तुमचा. एक सेक्शन तयार केला, सेकंड सेक्शन, असं करत तुम्हाला काय सर्क्युलर मोशन मध्ये तो मूव्ह करायचंय. जोपर्यंत तुमचा मोल्ड कम्प्लीट होत नाही तोपर्यंत तुम्हाला ती प्रोसेस करायची. तर दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ सेगमेंटल पॅटर्न. कसं करतात सेगमेंटल पॅटर्न, पिव्होट थ्रू you have to move the circular motion. So movement of the segment is circular motion and it is guided by the central pivot. So pattern of these types are generally used for which casting, circular casting, and for example wheel rim or gear blank. This is about the segmental pattern. So please give the heading segmental pattern and draw the diagram. Give the heading segmental pattern and draw the diagram. Draw the diagram. Over? Is it over? Yes, ma'am. Okay. Next, write down only things. Pattern of these types are generally used for circular casting and for example wheel rim and gear blank. Only write down the first point. Patterns of this type are generally used for circular casting and for example wheel rim and gear blank. Wheel rim and gear blank.
over? Yes, ma'am. Next, give the heading 10 types of pattern. Follow board pattern. Follow board pattern. FOLLOW, follow board pattern. So when we are using the follow board pattern, so when the use of solid pattern or single pattern or one piece pattern or split pattern become difficult. जेव्हा सॉलिड पॅटर्न किंवा जो सिंगल पॅटर्न आहे आणि स्प्लिट पॅटर्न आहे त्याचा जेव्हा यूज आपल्याला करता येत नाही किंवा डिफिकल्ट बनेल तेव्हा आपण फॉलो बोर्ड पॅटर्न करतो. सो द एक्झॅक्ट शेप ऑफ वन हाफ ऑफ द पॅटर्न इज मेड इन वुडन बोर्ड. सो एक आपण काय केलंय ह्याच्यामध्ये बॉक्स घेतलाय आणि सपोज आता तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कसा शेप पाहिजे बघा. आता यामध्ये मला हा शेप पाहिजे, हा दिसतो इथं, हा शेप पाहिजे तुम्हाला. मग हा जो शेप आहे तो कसा आहे, एकदम फ्रँजाइल इन द सेन्स नाजूक आहे. मग ज्यावेळी तुम्ही रॅमिंग करता सँडचं त्यावेळी हा भाग जो आहे तो क्रॅक होण्याचे चान्सेस असतात. का क्रॅक होण्याचे चान्सेस आहेत, तर हा जो हे आहे पोर्शन, हा जो काही प्रोडक्टचा तुमचा भाग आहे तो इथे क्रॅक होऊ शकतो जर वरून त्याला तुम्ही रॅम केली सँड तर. आणि हा जो आहे तो तुमचा पॅटर्न आहे, हा जो आहे तो पॅटर्न आहे. सो इफ वी हॅव रॅम्ड फ्रॉम वन हाफ ऑफ द पॅटर्न इज मेड इन वुडन बोर्ड, जो काही वरचा पोर्शन आहे त्याच्यातून तुम्ही जर रॅम केला तर इथं क्रॅक जाण्याचे चान्सेस आहेत, इथं हा प्रोडक्ट क्रॅक होण्याचे चान्सेस आहेत. सर हा प्रोडक्ट क्रॅक होणे म्हणून मी इथं काय करते, इथं एक फॉलो बोर्ड म्हणजे एक लाकडाचा असा आपण हे वापरतोय त्याला, ह्या पॅटर्नला आधार म्हणून, ह्या पॅटर्नला काय करतोय, सपोर्ट देतोय आपण. मग ज्यावेळी सपोर्ट भेटेल त्यावेळी जरी रॅम केला तरी हा क्रॅक होणार नाही, म्हणून आपण इथं फॉलो बोर्ड म्हटलंय. फॉलो बोर्ड आपण यूज करतो त्याच्या सपोर्ट देण्यासाठी त्याला, त्यामुळे आपण फॉलो बोर्ड पॅटर्न असं नाव दिलंय त्याला. सो व्हेन द यूज ऑफ सॉलिड or split pattern become difficult, then we are using the follow board pattern, and the exact shape of one half of the pattern is made in a wooden board and which is called as a follow board. जो काही हाफ पोर्शन आहे पॅटर्नचा तो आपण वुडन बोर्डच्या साहाय्याने सपोर्ट करतोय त्याला, तर त्या हाफ पोर्शनला आपण काय म्हणतोय, फॉलो बोर्ड म्हणतो. and it is act as a molding board for the first molding operation, and it is acts as a molding board for a first molding operation. So this is about the follow board pattern. First we have taken the flask. In that flask we have poured the sand, we have taken the sand. So पहिल्यांदा तुम्हाला काय करावं लागेल, एक फ्लास्क घ्यावा लागेल. ह्या फ्लास्क मध्ये तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो आपण इथं ठेवलेला आहे आणि जी काही सँड आहे तुमची, जी काही सँड आहे ह्या फ्लास्क मध्ये, ही सँड तुम्हाला पोर करावी लागेल. आणि इथं सपोर्टला तुम्हाला काय ठेवावं लागेल, हा फॉलो बोर्ड ठेवावा लागेल. इथे सपोर्टला फॉलो बोर्ड ठेवावा लागेल, म्हणजे तुमचा जो काही ऑब्जेक्ट आहे तो काय होणार नाही, क्रॅक होणार नाही. बाकीची प्रोसेस जी आहे ती ऍज इट इज आहे. आपण काढणार तो पॅटर्न, मोल्ड कॅव्हिटी करणार, त्याला सरळ करणार परत, आणि जी काय तुमची प्रोसेस आहे कास्टिंगची ती रिपीट करणार. मग मोल्टन मेटल पोर करणार, मोल्टन मेटल पोर केल्यानंतर त्याचं सॉलिडिफिकेशन होणार आणि सॉलिडिफिकेशन झाल्यानंतर जो काही तुमचं ऑब्जेक्ट फेटलिंग करणार, अनवॉन्टेड पार्ट आपण हे करणार, अनवॉन्टेड पार्ट रिमूव्ह करणार आणि जो काही ऑब्जेक्ट आहे तुमचा तो तुम्ही आउट म्हणजे घेणार. सो दिस इज द अबाउट द फॉलो बोर्ड पॅटर्न. दिस इज अबाउट द फॉलो बोर्ड पॅटर्न. नेक्स्ट इज these are the 10 types of pattern. बघा, these are the 10 types of pattern. First, single piece pattern, solid pattern, and also called as a single piece pattern. one piece pattern, one piece pattern. Next, split pattern, it is also called as a Two-piece two pattern. piece pattern. Third type is a gated pattern. Fourth is a cope and drag pattern. Fourth. Fifth is a match plate pattern. Sixth, loose piece pattern. Seventh, sweep pattern. Eighth, skeleton pattern. Ninth, segmental pattern. And 10th is a follow board pattern. Up to this, any doubt? Anyone have a doubt in these 10 types of pattern? Anyone? Up to this, any doubt? Yes or no?
Up to this understood? All part understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. From boys side? Yes, ma'am. Okay. Next. So we will move to sorry. Please draw the diagram. Follow board pattern. Only one diagram is remaining. Please draw the diagram. हे कोण मध्येच कोण आहे असं करायला लागले? Please draw the diagram. Give the heading follow board pattern and within 2 minutes draw the diagram. Only you have to draw the rectangles and pattern and follow board. 3 names only you have to give for the diagram. Follow board pattern, sand, pattern and follow board. Sand, pattern and follow board. And write down 3 points. Write down the 3 points. When you are using this follow board pattern, when the use of solid or split pattern become difficult, when the use of solid or split pattern become difficult, then we are using follow board pattern. Write down first point. If diagram is over, write down first point. When the use of solid and split pattern become difficult, the exact shape of one half of the pattern is made in a wooden board, which is called as a follow board. The exact shape of one half of the pattern is made in a wooden board, which is called as a follow board. And it acts as a molding board for the molding operation. Chapter 1 notes I have shared on group PDF file of chapter number 1. In that, if any doubt is there, please ask me. Follow board pattern, 3 points. Is it over? Have you written the points? Ma'am. Yes, Over? ma'am. Over? Yes. Okay. So next. Now we have we have seen what is the pattern, types of pattern. So what material is required for that pattern? Which material required for the pattern? So different types of material is required for the pattern. First material is a wood. Second is a metals and alloys. Third is a plastic. Fourth is a wax. And fifth plaster of Paris किंवा POP म्हणतो आपण त्याला plaster of Paris हे पण आपण यूज करू शकतो. पण इन सिलेबस फोर आर देअर. वन इज अ वूड, लाकूड, मेटल्स
प्लास्टिक आणि वॅक्स. वॅक्स म्हणजे काय हो, माहिती कोणाला? वॅक्स, व्हॉट इज मीन बाय वॅक्स? मेन. तर ते पण आपण यूज करतो, जो काही मेन आहे तो पण आपण यूज करतो, वॅक्स. So these are the pattern materials we are using for the making pattern. Next is the requirements. What are the requirements for the material? Easily worked, shaped and joined. ते मटेरियल कसं पाहिजे? इझिली वर्क झालं पाहिजे, त्याला लगेच त्याला शेप देता आला पाहिजे तुम्हाला, आणि जॉईन झालं पाहिजे. वेट कसं असलं पाहिजे त्याचं? लाईट इन वेट. मटेरियल लाईट इन वेट असलं पाहिजे. स्ट्रॉंग, हार्ड अँड ड्युरेबल. स्ट्रॉंग पाहिजे ते, हार्ड पाहिजे आणि ड्युरेबल. ड्युरेबल म्हणजे काय? भरपूर काळ टिकलं पाहिजे ते. नेक्स्ट, रेजिस्टंट टू विअर अँड ॲब्रेशन. रेजिस्टंट टू विअर म्हणजे त्याला गंज नाही चढला पाहिजे. जे काय आता आपण विअर अँड टिअर म्हणतो, किंवा ॲब्रेशन म्हणजे झीज होणे, तर ते झालं नाही पाहिजे असं मटेरियल पाहिजे मला. व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट्स? आपण रिक्वायरमेंट बघतोय. सो ह्याच्यामध्ये काही ऍडव्हान्टेजेस असणार आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस. सपोज आय हॅव टेकन वूड, तर ते लाईट इन वेट आहे, पण हे आहे का, ड्युरेबल आहे का, किंवा नंतर खराब होऊ शकतं पावसाळ्यामध्ये. रेजिस्ट टू करोजन किंवा केमिकल रिएक्शन आहे का. म्हणजे प्रत्येकाला काय असणार आहेत? काही ऍडव्हान्टेजेस असणार आहेत, काही डिसएडव्हान्टेजेस असणार आहेत. सो फर्स्ट काय? इझिली वर्कड, शेप्ड अँड जॉईंड, लाईट इन वेट असलं पाहिजे, स्ट्रॉंग, हार्ड अँड ड्युरेबल, रेजिस्टन्स टू विअर अँड ॲब्रेशन, रेजिस्टन्स टू करोजन अँड टू केमिकल रिएक्शन. म्हणजे त्यांनी रेजिस्ट केला पाहिजे करोजन होऊ नये म्हणून, किंवा केमिकल रिएक्शन त्याच्यावर झालं नाही पाहिजे. डायमेन्शनली स्टेबल अँड अनअफेक्टेड बाय व्हेरिएशन इन टेम्परेचर अँड ह्युमिडिटी. जे काही टेम्परेचर आहे किंवा जे काही ह्युमिडिटी, जे काही आपल्या ह्याच्यामध्ये मॉइश्चर आहे, ह्याच्यामध्ये कशामध्ये, तुमच्या एअरमध्ये, तर ते स्टेबल राहिले पाहिजे डायमेन्शनल त्याचे. तर ह्याचा त्याच्यावर इफेक्ट नाही झाला पाहिजे टेम्परेचरचा किंवा ह्युमिडिटीचा. सो डायमेन्शनली स्टेबल अँड अनअफेक्टेड बाय व्हेरिएशन इन टेम्परेचर. जर का व्हेरिएशन टेम्परेचर मध्ये झालं, ह्युमिडिटी मध्ये झालं, तर त्याच्यावर अफेक्ट नाही झाला पाहिजे असं तुम्हाला मटेरियल पाहिजे. अँड अवेलेबल इन कॉस्ट, लो कॉस्ट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपल्याला कॉस्ट कशी पाहिजे त्याची? लो पाहिजे. ते मटेरियल कशामध्ये म्हणजे लो कॉस्ट मध्ये तुम्हाला अवेलेबल झालं पाहिजे. दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द गुड मटेरियल. सो फर्स्ट काय? इझिली वर्कड, शेप्ड अँड जॉईंड. सेकंड, लाईट इन वेट. थर्ड, स्ट्रॉंग, हार्ड अँड ड्युरेबल, resistance to wear and abrasion, resistance to corrosion and to chemical reactions, dimensionally stable and unaffected by variations in temperature and humidity, and available at low cost. These are the requirements. So we will see one by one. First, if we have taken first wood. Suppose we have taken first wood material. We have to use material wood for the pattern. So wood is the most popular and commonly used material for pattern making. wood हे कसं आहे? सगळ्यात म्हणजे बेस्ट म्हणजे मोस्ट पॉप्युलर आहे, कॉमनली युज्ड करू शकतो आपण पॅटर्न मेकिंग साठी. इट इज अ चीप. हे स्वस्त आहे, इझिली अवेलेबल आहे इन लार्ज क्वांटिटी. आपल्याला वूड कुठूनही मिळू शकतं लार्ज क्वांटिटी मध्ये. अँड इझिली रिपेरेबल अँड फॅब्रिकेटेड इन व्हेरियस फॉर्म. सो दिस इज, रिपेअर जरी करायचं म्हटलं आपल्याला तर ते इझिली करू शकतो वूड आपण. फॅब्रिकेटेड इन व्हेरियस फॉर्म्स. आपण फॅब्रिकेट कोणत्याही फॉर्म मध्ये आपण वूडला करू शकतो. सो इट इज अ चीप, easily available in large quantity, easily repairable and fabricated in various forms. आता wooden patterns are preferred only when the number of casting to be produced are less. मला number of casting खूप थोडे पाहिजे, त्यावेळी I will prefer the wooden pattern. So wooden pattern केव्हा यूज करतो आपण? ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्युस्ड आर लेस. ज्यावेळी मला लेस कास्टिंगचे प्रोडक्ट पाहिजे, म्हणजे लेस नंबर ऑफ कास्टिंग पाहिजे असतील, त्यावेळी आय विल प्रेफर द वुडन मटेरियल और वुडन पॅटर्न. अँड द मेन व्हरायटीज ऑफ द वुड्स युज्ड इन पॅटर्न मेकिंग आर शिसम. आपण ऐकलंय बघा खेड्यामध्ये, शिसमचं झाड म्हणतो आपण, किंवा व्हाईट पाईन म्हणतो, देवदर किंवा महोगनी. अशा डिफरंट टाइपचे वूड जे आहेत त्याचे हे असतात. ज्यावेळी आपण कापतो झाड त्यावेळी त्याचे मोठे मोठे काय म्हणतात त्याला, रूट जे असतात, त्याचे रूट जे असतात ते खूप मोठे असतात. त्याचा बांधा जो असतो तो खूप मोठा असतो. शिसम, देवदर किंवा महोगनी हे आपण इन विलेजेस आपण हे झाड बघतो. तर हे आपण कशासाठी यूज करतो? पॅटर्न मेकिंग साठी यूज करतो. सो द मेन व्हरायटी ऑफ वुड्स युज्ड इन, म्हणजे कुठलंही वूड नाही चालत त्याला.
त्याच्यामध्ये पण डिफरंट टाइप्स आहेत. तर महोगनी असेल, देवदरचं असेल, व्हाईट पाईन असेल किंवा शिसम असेल. तर हे जे काही वूड्स आहेत किंवा हे काही झाड आहेत त्याचे जे काही लाकूड मिळतं त्यापासून ते आपण पॅटर्न म्हणून युज करू शकतो. म्हणजे पॅटर्न तयार करण्यासाठी मटेरियल म्हणून युज करतो ह्या झाडांचा वूडचा त्याच्या. तर दिस इज अबाउट द वूड. सो नेक्स्ट सपोज आपण वापरलं मटेरियल वापरलं वूड. का वापरलं? मोस्ट पॉप्युलर आहे, कॉमनली युज्ड मटेरियल फॉर पॅटर्न मेकिंग आहे, चीप आहे, इझिली अवेलेबल आहे इन लार्ज क्वांटिटी, रिपेरेबल आहे, फॅब्रिकेटेड डिफरंट टाइप्स आपण फॅब्रिकेट करू शकतो, डिफरंट फॉर्म्स आपण फॅब्रिकेट करू शकतो वूडनी. प्रेफर काय ज्यावेळी तुम्हाला लेस नंबर ऑफ कास्टिंग पाहिजे असेल वी कॅन प्रेफर द वूड अँड द जे काही देवदर, महोगनी, शिसम आणि व्हाईट पाईन आहेत त्या पासून आपण तयार करू शकतो. जस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वूड. नाउ what are the advantages if I will prefer the wood? If I will prefer the wood, then what are the advantages of that material? What are the advantages if I will prefer the wood? So wood can easily worked. Wood can be easily worked. लगेच वर्क तुमचं होऊ शकतं वूडनी. इट इज लाईट इन वेट. वेट कमी आहे ऍज कम्पेअर टू द मेटल. सपोज मेटल आय हॅव टेकन अँड वूड आय हॅव टेकन. सो लाईट इन वेट काय आहे? वूड आहे. सो इट इज लाईट इन वेट and it is easily available. These are the काय झाले advantages. It is very cheap and it is easy to join. Join करायसाठी कसं आहे? सोपं आहे. And it is easy to obtain good surface finish. Good surface finish पण ह्याचा लगेच तुम्ही करू शकता. Easy obtain good surface finish म्हणते बरं का. काय म्हणते बघा advantage. It is easy to obtain good surface finish. ऍक्च्युअली मेटलचा सरफेस फिनिश चांगला असणार आहे का वूडचा चांगला असणार आहे? एनीवन सरफेस फिनिश कशाचा चांगला असणार आहे? वूडचा की मेटलचा? मेटलचा. तर इट इज इझी टू ऑप्टेन. आपण लगेच ऑप्टेन करू शकतो सरफेस फिनिश वूडचा. तसा मेटलचा करू शकतो का? नाही. त्याच्यावर तुम्हाला काय करावं लागेल? बरीच प्रोसेस करावी लागेल. त्याचं काय तुम्ही फिनिशिंग करावं लागेल. इकडं थोडा वेळ लागेल, इकडं कमी वेळ जास्त वेळ लागेल. So it is easy to obtain good surface finish in terms of wood. And wooden laminated patterns are strong. जे काय आपण वूडचे लॅमिनेटेड पॅटर्न्स करतो ते काय आहेत? स्ट्रॉंग आहेत. अँड इट कॅन बी इझिली रिपेड. आपण इझिली रिपेड करू शकतो वूडचे जर पॅटर्न तयार केला तर. दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस. वूड कॅन इझिली वर्कड. इट इज लाईट इन वेट. इट इज इझिली अवेलेबल. इट इज व्हेरी चीप अँड इट इज इझी टू जॉईन. इझी टू ऑब्टेन गुड सरफेस फिनिश. Wooden laminated patterns are strong. It can be easily repaired. These are the advantages. Other, what are the disadvantages? What are the disadvantages? It is susceptible to moisture. म्हणजे जे काय मॉइश्चर आहे ते त्याला सूट होत नाही. इट इज ट्रेंड्स टू रॅप. कुसतं. जे काय आपलं हे आहे वूड घेतला आपण त्याला जर मॉइश्चर हे झालं तर ते कुसतं थोड्या दिवसांनी. अँड इट इज टेंड्स टू रॅप. इट वियर्स आउट क्विकली ड्यू टू द सॅन्ड ऍब्सॉर्प्शन अँड इट इज विकर दॅन द मेटॅलिक पॅटर्न. सपोज आपण मेटल यूज केलं तर ऍज कम्पेअर टू मेटल हे काय आहे? वीक आहे. आपण प्लास्टिक यूज केलं तर प्लास्टिक पण ड्युरेबल जास्त काळ टिकतं. तसं प्रत्येकाची कंपॅरिझन थोडी थोडी करायची आणि त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस आपल्याला त्याच्यावरून ठरवायचे. तर आपण ह्या इन्फॉर्मेशन वरून हे काय ठरवले त्याचे कोणते ऍडव्हान्टेजेस आहेत आणि कोणते डिसएडव्हान्टेजेस आहेत वूडचे. सेकंड मटेरियल इज मेटल अँड अलॉयज. मेटल्स अँड अलॉयज. सो metallic patterns are preferred when the number of casting required is large enough to justify their use. So आपण वूडचं किंवा बघितलं जेव्हा लेस क्वांटिटी पाहिजे असेल. आता मला काय बघायचंय? जास्त क्वांटिटी बघायची. तर त्यावेळी मी काय करणार? मेटॅलिक पॅटर्न प्रेफर करणार. सो वी हॅव टू प्रेफर मेटॅलिक पॅटर्न when the number of casting required is large enough to justify their use. And these patterns are not much affected by the moisture as a wooden pattern. जसं वुडन पॅटर्न मॉइश्चरचा अफेक्ट करते तसं मेटल पॅटर्न एवढा अफेक्ट करत नाही. नॉट मच अफेक्टेड बाय द मॉइश्चर as a wooden pattern. The wear and tear of this pattern is very less and hence possess longer life. ह्यांची जी काही वूडची लाईफ आहे त्याच्यापेक्षा मेटलची काय आहे? लाईफ जास्त आहे. मोर ओव्हर मेटल इज इझियर टू शेप द पॅटर्न
with good precision, surface finish and intricacy in shape. म्हणजे जे काय आपण मेटलनी काय करतोय त्याला शेप देतोय किंवा गुड प्रिसिजन जे काय अॅक्युरसी आहे किंवा जे काही प्रिसिजन आहे त्याचं सरफेस फिनिश आहे तर तो कसा आहे ऍज कम्पेअर टू वूड इकडे चांगला आहे, गुड आहे. फक्त ऑप्टेन करायला थोडा वेळ लागत असेल पण आपला जो काही सरफेस फिनिश आहे तो एकदम अॅक्युरेट आहे. कशामध्ये? मेटल्स अँड अलॉयज मध्ये जर आपण युज केलं ऍज अ पॅटर्न म्हणून. इट कॅन विथस्टँड अगेन्स्ट द करोजन अँड हँडलिंग फॉर अ लॉंगर पिरियड. जर आपण त्याला ऑइल हे केलं डिफरंट कलर्स यूज वगैरे केले तर ते करोजन हे करू शकतो आपण, कमी करू शकतो त्याचं, किंवा रेजिस्टन्स विथस्टँड विथ अगेन्स्ट द करोजन, ते करोजन होऊ नये म्हणून आपण त्याला जर वेळीच प्रिकॉशन घेतल्या तर ते करोजन पण होणार नाही आणि लॉंगर पिरियड तुम्ही यूज पण करू शकता. इट पजेस एक्सलंट स्ट्रेंथ टू द वेट रेशो. एक्सलंट ज्याची स्ट्रेंथ जी आहे म्हणजे जर सपोज लाकडाची स्ट्रेंथ आणि मेटलची स्ट्रेंथ बघितली तर आपल्याला मेटलची स्ट्रेंथ काय आहे वेट रेशो अनुसार जास्त आहे. अँड द मेन डिसएडवांटेज इज द पॅटर्न्स आर हाय कॉस्ट, हायर वेट अँड टेंडन्सी टू रस्टिंग. द मेन हे डिसएडवांटेजेस काय तर सपोज वूड आपण खरेदी केलं तर ते कशामध्ये होतंय चीप कॉस्ट मध्ये होते किंवा एक्सपेन्सिव्ह नाही इनएक्सपेन्सिव्ह आहे. तसं ह्याला आपण मेटलला काय करावं लागणार आहे तुम्हाला हायर कॉस्ट द्यावी लागणार आहे. अँड द मेटल्स कॉमनली युज्ड फॉर द पॅटर्न मेकिंग आर कास्ट आयर्न बार्स अँड ब्रॉन्झ अँड अल्युमिनियम अलॉय. तर आता मेटल मध्ये पण आपण कोणतं प्रेफर करतोय? द मेटल्स कॉमनली युज्ड फॉर्मॅट पॅटर्न मेकिंग आर कास्ट आयर्न असेल, ब्रास असेल, ब्रॉन्झ असेल किंवा अल्युमिनियम अलॉयज असतील. तर हे आपण काय करतो प्रेफर करतो. सो फ्रॉम धिस इन्फॉर्मेशन मेटल्स अँड अलॉयज वरून व्हॉट आर द ऍडव्हांटेजेस ऑफ मेटल्स अँड व्हॉट आर द डिसएडव्हांटेजेस ऑफ द मेटल्स? एनीवन? व्हॉट आर द ऍडव्हांटेजेस ऑफ मेटल्स? व्हॉट आर द ऍडव्हांटेजेस ऑफ द मेटल्स? Wear and tear. Wear and tear less. अजून सेकंड Good surface finish can be obtained. गुड सरफेस फिनिश, व्हेरी गुड. अजून हाय स्ट्रेंथ. हाय स्ट्रेंथ, करेक्ट. अजून Possesses a longer life. लॉंगर लाईफ, व्हेरी गुड. अजून and what are the disadvantages now? What are the disadvantages? एक्सपेन्सिव्ह. एक्सपेन्सिव्ह आहे, कॉस्ट हाय आहे. अजून अजून बघा विचार करा. बघा ऍडव्हांटेजेस: more durable and accurate in size than the wooden pattern, good surface finish, do not deform in a storage, डिफॉर्मेशन होत नाही त्याचं, withstand for the rough handling, जसं तुम्ही कसंही हँडल केलं तर ते लगेच म्हणजे त्याला हे होत नाही त्याचं, कसंही तुम्ही हँडल करू शकता. गुड रेजिस्टन्स टू विअर अँड अब्रेशन अँड करोजन, these are the advantages. More durable, accurate in size than the wooden pattern, good surface finish, do not deform in storage, withstand for the rough handling, good resistance to wear, abrasion and corrosion. And what are the disadvantages? Expensive as compared to the wood, heavier than wood, not easily repaired, and ferrous pattern get rusted. So these are the disadvantages. वूड बघितलं तर काय आहे, चिप आहे, हे एक्सपेन्सिव्ह आहे. वूड वेटनी हे आहे, काय म्हणायचं, वूड काय आहे वेटनी Light in weight. लाईट इन वेट आहे. हे आहे हेवी आहे. नॉट इझिली रिपेअर्ड हे आहे, ते इझिली रिपेअर्ड आहे. आणि फेरस पॅटर्न्स गेट रस्टेड. दीज आर द डिसएडव्हांटेजेस. कशाचे डिसएडव्हांटेजेस आहेत हे? मेटल अँड alloys. These are the second material, metal and alloys. Third, plastic. Third is the plastic material used for the pattern is plastic. So plastics are more popular material in nowadays. The plastic used for the purpose are thermosetting resin किंवा phenolic resin. Plastics are commonly used. आता बघा आपल्याला प्लास्टिक किंवा यूज करायचंय ज्यावेळी थर्मोसेटिंग रेझिन. ऐकलंय का कधी नाव थर्मोसेटिंग रेझिन? ऐकलंय का कधी नाव? रेझिन तर ऐकलंय का? रेझिन जे आपण जोडतो,
रेझिन्स यूज करतो आपण स्टिक करायला बघा, तर त्यामध्ये आपण काय यूज करतो, जेव्हा तशा टाइप मध्ये आपल्याला पॅटर्न यूज करायचा असेल तर त्यावेळी आपण प्लास्टिकला प्रेफर करतो. सो these are prepared with the help of wooden patterns known as a master pattern and some other plastic used for polystyrene, epoxy resin and phenol formaldehyde. So phenol formaldehyde, epoxy resin किंवा polystyrene. प्लास्टिकचं मटेरियल पण कुठलं पाहिजे, पॉलिस्ट्रीन एक तर पाहिजे, इपॉक्सी रेझिन तर पाहिजे किंवा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड तर पाहिजे. तर दीज आर द मटेरियल युज्ड फॉर द प्लास्टिक. तुम्हाला असा पण क्वेश्चन येऊ शकतो, प्लास्टिक मध्ये युज्ड सम अदर प्लास्टिक्स युज्ड आर, म्हणजे कोणते कोणते मटेरियल प्लास्टिक साठी युज करू शकता, तर पॉलिस्ट्रीन, इपॉक्सी रेझिन, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड अँड ऑल ऑफ द अबो. तर आन्सर येईल ऑल ऑफ द अबो. नेक्स्ट, व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक्स यूज केला आपण ऍज अ हे म्हणून मटेरियल पॅटर्नचं. तर काय असतील ऍडव्हान्टेजेस, लाईट इन वेट आहे, स्ट्रॉंग अँड ड्युरेबल आहे, जास्त काळ टिकतं प्लास्टिक ऍज कम्पेअर टू मेटल किंवा ऍज कम्पेअर टू द वूड. सो लाईट इन वेट आहे, कशापेक्षा, वूड पेक्षा आणि मेटल पेक्षा पण प्लास्टिक कसं आहे तुमचं लाईट इन वेट आहे, स्ट्रॉंग अँड ड्युरेबल आहे, स्मूथ सरफेस फिनिश आहे, गुड विअर रेजिस्टन्स आहे, मॉइश्चरचा त्याच्यावर काय होतो का परिणाम प्लास्टिकवर, मॉइश्चरचा परिणाम होतो का प्लास्टिकवर, काय नाही, अँड गुड विअर रेजिस्टन्स आहे, नॉन स्टिकी टू द मोल्डिंग सँड. आता मोल्डिंग सँड आहे त्याला स्टिक होणार आहे का प्लास्टिक, नाही होणार, म्हणजे त्याचा अजून एक ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, नॉन स्टिकी टू द मोल्डिंग सँड, नॉन स्टिकी टू द मोल्डिंग सँड. अँड व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस, लेस रेजिस्टन्स टू द सडन लोडिंग. रेजिस्टन्स जो आहे आपण लोड केला तर काय प्लास्टिक हे होण्याचे चान्सेस आहेत, म्हणजे क्रॅक जाण्याचे. आणि लेस रेजिस्टन्स टू हीट, हीट मध्ये आपण जास्त ते लगेच काय होणार, मेल्ट होणार. सो डिसएडव्हान्टेज काय, लेस रेजिस्टन्स टू द हीट अँड लेस रेजिस्टन्स टू द सडन लोडिंग. याचा अर्थ कळतोय का, डिसएडव्हान्टेजेसचा अर्थ कळतोय का, रेजिस्टन्स टू सडन लोडिंग, जर सडन लोडिंग केलं तुम्ही त्याच्यावर तर ते काय होणार आहे, प्लास्टिक क्रॅक जाण्याचे चान्सेस आहेत. आणि जर हीट केलं, जर सपोज जास्त हीट झाली तर लेस रेजिस्टन्स टू हीट, रेजिस्टन्स करत नाही हीटला, ते मेल्ट होणार तुमचं प्लास्टिक. तर दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ मटेरियल युज्ड फॉर पॅटर्न इज प्लास्टिक. नाव वॅक्स, फोर्थ मटेरियल इज अ वॅक्स. सो when we are using the wax, patterns made from wax are excellent for investment casting process. So different types of casting processes are there. So in that, investment casting is one of the process. So in that investment casting we are using the pattern of wax. Pattern म्हणून आपण wax, जे काही wax चा यूज करतो पॅटर्न म्हणून. So the properties desired in good wax pattern are high tensile strength and hardness and substantial weld strength. तर आपण सपोज वॅक्स घेतलं तर वॅक्स मध्ये काय काय प्रॉपर्टीज आहेत, त्याची टेन्साइल स्ट्रेंथ आहे ती, आणि हार्डनेस जो आहे तो हाय टेन्साइल स्ट्रेंथ आणि हार्डनेस आहे. अँड द जनरल प्रॅक्टिस ऑफ मेकिंग वॅक्स पॅटर्न इज टू इंजेक्ट लिक्विड और सेमी लिक्विड वॅक्स इनटू द स्प्लिट डाय. जो काही डाय केलेला असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचंय, एक तर लिक्विड और सेमी लिक्विड वॅक्स यू हॅव टू पोअर इन दॅट पॅटर्न. So it is generally practiced for the making wax. Generally practice making the wax pattern is to inject the liquid or semi-liquid wax into the split die. So what are the advantages of wax material? Light in weight, smooth surface finish, good dimensional accuracy, and can be reused. ते आपण मेल्ट करून परत रियूज करू शकतो त्या वॅक्सचा. वॅक्स काय तुम्हाला मेन आहे, ते मेन कोणता आकार पाहिजे तो केला, परत वितळवलं, परत दुसरा पाहिजे तो आकार केला, तर ते काय आहे, रियुजेबल आहे. सो कॅन बी रियुज्ड. दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ वॅक्स, लाईट इन वेट, स्मूथ सरफेस फिनिश, गुड डायमेन्शनल अॅक्युरसी अँड कॅन बी रियुज्ड. अँड व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस, युजफुल फॉर इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस. जी काही इन्व्हेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस आहे त्यामध्येच आपण फक्त वॅक्स युज करतो, बाकी कुठे करत नाही, तो एक डिसएडव्हान्टेजेस आहे. अँड स्टिकी इन नेचर, मोल्डला चिटकण्याचे चान्सेस आहेत, कारण की ते मेन आहे, शेवटी ते चिटकणारच. तो स्टिकी इन नेचर, त्याचं जे काही स्टिक व्हायचं नेचर आहे ते त्याचा एक काय आहे, डिसएडव्हान्टेज आहे. सो दीज आर द ऍडव्हान्टेजेस अँड डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ वॅक्स मटेरियल युज्ड फॉर द पॅटर्न. सो पॅटर्न्स आर मेड, other
मटेरियल लाईक थर्मोकॉल, रबर एक्सेट्रा ऍज पर रिक्वायरमेंट. ते काय आता रिक्वायरमेंट नुसार तुम्ही प्लास्टर ऑफ पॅरिस पण युज करू शकता, थर्मोकॉल पण युज करू शकता, थर्मोकॉल रबर पण युज करू शकता. इट डिपेंड्स ऑन सिच्युएशन ऑर इट डिपेंड्स ऑन द पॅटर्न. कोणतं तुम्हाला पाहिजे, कोणत्या क्वांटिटी मध्ये पाहिजे, कोणत्या क्वालिटीचं पाहिजे, इट डिपेंड्स ऑन other parameters also. So this is about the material used for pattern. So what are the four materials used for the pattern? First material is Sanga, please tell. Wood. Second is a Metal metal and alloy. Third is a plastic. plastic and fourth is a wax. आणि fifth विचारलं तर fifth अजून एक काय आहे सांगितलं मी? Plaster of Paris. Plaster of Paris. Very good. So first, wood. What are the advantages of wood? Light are- in weight. Light in weight. Next, Easy to available. easily available, easily repairable. Azun, low cost, Easy work. easily worked. Okay, easily worked. Azun, Easily available. easily available in market. Azun, low cost, low cost. Okay, these are the advantages of wood. Next, what are the disadvantages? What are the disadvantages? Not durable. Not durable. Okay, Azun, Weaker than metallic pattern. weaker than metallic pattern. Okay, very good. Azun, Azun, weaker than metallic pattern. Azun, Azun. Next, second. Second काय? Metals and alloy. What are the advantages? Metals and alloys. What are the advantages? Good surface finish. Good surface finish. Very good. Azun, High strength. high strength. Very good. Azun, Strong. strong काय? rough use, हा, आपण रफ हँडलिंग पण करू शकतो. ओके, अजून रफ यूज नाही, हँडलिंग. अजून Longer life. लॉंगर लाईफ, ड्युरेबल. ड्युरेबल. Not deform in storage. ओके, अजून हे झाले ऍडव्हान्टेज. आता डिसएडव्हान्टेज सांगा. Heavier than wood. ओके, Expensive than wood. एक्सपेन्सिव्ह Not easily repaired. नॉट इझिली रिपेअर्ड. ओके, अजून हेवियर दॅन वूड. अजून म्हणजे डोक्यात येते तुमच्या काय ऍडव्हान्टेजेस आहेत, काय डिसएडव्हान्टेजेस आहेत, तुम्ही प्रॉपर्टीज वरून ओळखू शकता. आता नेक्स्ट लास्ट नाही, प्लास्टिक. प्लास्टिक सांगा. प्लास्टिक ऍडव्हान्टेजेस, डिसएडव्हान्टेजेस. प्लास्टिक Light in weight. लाईट इन वेट. व्हेरी गुड. Good surface finish. Easily available. गुड सरफेस फिनिश. इझिली अवेलेबल. Non-sticky to molding sand. नॉन स्टिकी टू मोल्डिंग स्टँड. ओके, व्हेरी गुड. आणि व्हॉट आर द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ प्लास्टिक? Heavier than wood. हेवियर दॅन वूड. Less resistant to heat. ओके, नेक्स्ट. Less resistance to sudden loading. लेस रेजिस्टन्स टू सडन लोडिंग. व्हेरी गुड. नेक्स्ट वॅक्स. वॅक्स चे सांगा. Light in weight. लाईट इन वेट. smooth surface finish, स्मूथ सरफेस फिनिश. व्हेरी गुड. Can Can be reused. Can be reused. Okay, and what are the disadvantages of wax? sticky in nature, Sticky in nature. Only used for casting method. Only Casting used, process. sorry, only used for Casting process. not casting process. Investment casting. Investmental. Investment casting process. It is one of the type of casting process, investment casting process. In that only we are using the wax. Okay, investment casting, very important term. Okay, different types of castings are there. In that one type is the investment casting. So in that process we are using the wax. Okay,
So these are the disadvantages of wax. Up to this, any doubt? Up to this, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Thank you.